우리 오늘 함께 보실 하나님의 말씀, 우리 오늘 빌립보서 1장 6절의 말씀입니다. 우리 한 절밖에 되지 않는데요, 우리 큰 목소리로 우리 함께 봉독하시도록 하겠습니다. 빌립보서 1장 우리 6절 말씀, 우리 큰 목소리로 우리 선포하시면서 우리 함께 봉독하시도록 하겠습니다. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 아멘, 아멘, 아멘. I know that a lot of you have heard me mentioning that this is my favorite verse from the Bible, one of many verses from the Bible. And as soon as I read this out loud for you, you will know exactly what I meant by that. It comes from the book of Philippians, chapter 1, verse 6. And it says this, and I am certain that God, who began the good work within you, will continue his work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. And we all say, Amen. Thank you. Amen. 미국 사람들이 가장 좋아하는 운동 중에 하나가요, 야구라고 합니다. 야구를 미국의 운동이라고 할 정도로 미국 사람들이 야구를 참 좋아하지요. 저는 야구를 참 좋아하지 않는 편이어서요, 야구를 자주 보지 않는데 야구에 대해서 이런 이야기들을 들은 적이 있습니다. 미국 프로야구 이 메이저리그가요, 뭘로 유명하냐면, 유명한 것 중에 하나가 뭐냐면 다른 어떠한 프로 경기 아니면 프로 시즌보다 그 시즌이 길다라는 걸로 유명하대요. 한 시즌에 야구 경기는 162경기를 한다고 합니다. 그러니까 놀라운 거죠. 프로 미식 축구 같은 경우에는 한 6경기, 15경기 정도 하는 거에 비하면 10배가 넘는 경기를 소화해내야 되고요. 그래서 시즌이 6개월 정도 걸린다고 합니다. I don't know if you follow baseball. I'm not a big baseball fan, but there are certain facts about baseball, Major League Baseball, that is pretty fascinating. Their season is the longest among major professional leagues. It's about 6 months long. And during that 6 months long period of time, they have to play around 162 games. So compared to football, where they play around 16 games, 15 games, I'm not even sure, it's 10 times more than what football players will play. Now, if you're good at math, 우리가 이제 수학을 잘 하시는 분들은요, 이제 계산을 벌써 하셨을 거예요. 1년이 365일인데 6개월 정도 한다 그러면 한 180일, 182, 3일 정도가 되잖아요. 그럼 182, 3일 동안 162경기를 해야 된다고 하면 거의 쉬는 날 없이 경기를 하는 거죠. 그래서 야구를 이렇게 보면 야구 선발 투수를 딱 놓고 보면 한 팀당 5명을 보유를 하잖아요. 5선발까지 선발 투수를 데리고 있고요. 그리고 선발 투수 외에 구원 투수, 마무리 투수 해서 한 팀당 투수만 12명에서 13명을 데리고 있어요. And again, this might not make any sense to you, but because of that long season and 162 games that they have to play within, I don't know, maybe around 182, 3, 4 days period of time, each team, they have to have 5 starting pitchers. And on top of that, they have 7 to 8 additional closers, relief pitchers. 그래야지 이 선수들이요, 어깨를 사용하는 선수들이 어깨 부상 없이 한 시즌을 마무리할 수 있다는 거예요. 야구를 보면 이 투수가 지금까지 80개를 던졌습니다. 90개를 던졌습니다. 100개를 던졌습니다. 라고 하면서 몇 개를 던졌는가까지도 숫자를 세고 어디까지 던질 수 있는가를 세심하게 보는 게, 자칫 잘못하면요, 그 한 경기는 이길 수 있지만 162경기라는 이 한 시즌 안에 너무나도 중요한 피처 한 사람을 부상으로 잃어버릴 수 있기 때문에요. 그 사람이 몇 개를 공을 던지나, 며칠을 쉬었나,
그 경기와 경기 사이에 얼마나 많은 그런 시간을 휴식을 리커버리를 했나라는 것을 세심하게 관찰하는 걸 저희가 보게 됩니다. 여러분, 야구의 한 시즌도요, 이러한 롱런의 관점을 가지고 선수 한 사람 한 사람을 관리를 한대요. 이 선수가 과연 지금뿐만 아니라 어떻게 하면 잘 컨디션을 유지해서 자기가 등판해야 되는 날 공을 던지고, 그리고 그날만 잘 던지는 게 아니라 다음번 등판할 때도, 그 다음번 등판할 때도, 그래서 162경기가 끝나는 그 마지막 시즌의 마지막 경기까지 우리 팀을 도와줄 수 있는가라는 그러한 계획과 관심과 그러한 보호 안에서 선수를 보호해야지 그 한 시즌을 마무리할 수 있다는 거예요. That's why if you watch baseball, they care about even the number of pitches that those pitchers are throwing, that they threw every single game. Because to them, that game, not only that game is important, but the next game where he has to throw. And the very last game of 162 game season, because they want that player to be able to help them win the championship when that season is over. 여러분, 롱런이라는 관점은요, 시작과 끝이 분명할 때 우리가 그런 관점을 가지고 준비하고 예상하고 계획하고 살아갈 수 있습니다. 그렇지 않으면요, 우리는 순간순간만을 놓고 사는 거예요. 시작과 끝이 분명하지 않은 사람은요, 우리가 요즘 흔히 많이 듣는 그러한 얘기들 있잖아요. 뭐 YOLO, You Only Live Once, 뭐 대박 인생, 뭐 인생에 뭐 있어? 한 방이지. 뭐 이런 생각 속에 시작과 끝이 분명하지 않는 사람은요, 지금이라는 관점에서 벗어나지 못해요. I know that some of you might be a little too young to understand this, but you know what? God has blessed each and every single one of us, not only with this day, not only with this week, not only with year 2018, but I don't know how long you will live here on this earth, but God has called us and He has blessed us with this beautiful life that He has given to us. And in order for us to have the Christ-centered perspective of the life that you are living right now, if you want to live a life that is, I don't know, beyond this moment and this day, if you want to truly have the perspective that God wants you to have, you have to have a clear understanding of your life's beginning and also the end of your life as well. 오늘 보신 말씀은요, 그러한 시작과 마지막을 우리에게 클리어하게 설명해 줍니다. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라 라는 이 말씀 안에요, 여러분, 시작과 끝뿐만 아니라 현재의 그러한 약속하시는 말씀까지도 이 말씀 안에 들어있어요. 너희 안에 착한 일을 시작하시니, 그분이 누구세요? 그분이 우리 주님이시고 내게 생명 주신 그러한 내 안에 착한 일을 시작하신 주님께서 그리스도 예수의 날이라 함은 우리의 생의 마지막, 예수님께서 이 땅에 다시 오실 그날, 마지막의 그날까지 우리 안에 시작하신 그 착한 일을, 선한 일을 이루시고 완성하실 것을 우리가 확신합니다라는 약속이에요. You probably have heard me preach from this verse before. And I reminded you that in this one verse, short verse, it reminds us that it is God who began this good work in each and every single one of us. The beginning is God, and that it is Him who will fulfill and complete the work that He has started. And it also says that He will continue to fulfill and work with us until the day of Jesus Christ. 여러분, 이 말씀을 우리가 잘못 받아들이면요, 굉장히 패시브한 그러한 신앙생활을 할 수도 있게 될 수 있어요. 마치
예수님께서 우리가 타고 있는 자동차의 운전수이시고 우리는 그 뒷자리에 사장석에 앉아서 그래요 예수님 가시고 싶으신 대로 나를 데려가십시오. 하나님이 시작하셨고 하나님이 목적지도 아시고 하나님이 지금 운전하고 계시니까 그냥 하나님께서 마음대로 하십시오라는 잘못된 그러한 시작과 마지막과 지금도 우리 안에서 일하시는 주님을 향한 그러한 마음을 가질 수 있는데요. 여러분 지금 사도 바울이 빌립보에 있는 형제 자매들에게 하고 싶은 얘기는 무엇이냐면 그 시작과 마지막을 다 주님께서 알아서 하실 테니까 우리는 그냥 가만히만 있으면 됩니다 라는 이야기가 아니라 지금 이러한 고백은 나의 삶의 주어, 나의 삶의 주인이 바뀌었음을 우리가 기억해야 됩니다 라는 그 이야기를 하는 거예요. 여러분 내 시작도 주님이 시작하시고 나의 마지막도 주님이 아시고 지금도 내 삶을 주님께서 그 선하신 계획 안에 지금 주장하시고 지금 나를 인도하고 계신다라는 그 고백은 무엇을 고백하는 거냐면요, 내 삶의 주인은 내가 아닙니다예요. 내 삶의 주인은 내가 아닙니다. 나의 삶은 나를 위한 것도 아니요, 나의 삶은 나의 열심으로 내가 만들어가는 것도 아니요, 나의 삶은 오직 내 삶의 주인 되시는 주님의 뜻하시고 계획하시고 그리고 그 부르심에 순종함으로 내가 주님께서 내게 맡겨주신 이 삶을 감당할 수 있습니다라는 고백을 하는 것이 바로 이 고백이에요. I don't want you to misunderstand this verse by thinking that, okay, I guess I don't really have to do anything then. If God is the one who began, or if He is doing everything for me, then I guess whatever I do at the end, I guess His will be done. That's not what Apostle Paul is sharing with us in this verse. What he wants us to remember is this. When you and I say that, okay, Jesus, you are the author, you are the sustainer, you are the perfecter of my life. You are the beginning and you are the end, and you are still at work with me as you fulfill the promise that you have placed in my heart. When we confess that confession, what you and I are saying is this, that I am no longer the master over my life. That it is not my life that I live, but it is a life that you have entrusted with me. 여러분 오늘 말씀에서요 두 가지만 말씀드리려고 합니다. 여러분 과연 우리가 롱런 하는, 정말 롱런 하는 그러한 삶, 여기서 말하는 롱런 하는 사는 삶은요 그냥 건강하게 그냥 행복하게 오래오래 살자가 아니라 정말 하나님께서 우리에게 맡겨주신 그 표대를 향해 포기하지 아니하고 우리가 정말 쓰러지지 아니하고 우리가 나아가야 될 바, 우리가 살아야 되는 그러한 삶, 하나님께서 우리 안에서 지금 완성해 나가시는 그러한 우리에게 허락하신 소명과 부르심을 우리가 완성해 나가는 그러한 삶을 살아가기 위해서 우리가 기억해야 되는 것 두 가지가 있습니다. 하나는요, 좀 전에 말씀드린 거예요. 시작과 마지막의 주님을 기억하고 기대하는 삶을 사셔야 됩니다. 말씀드렸습니다. 내가 내 계획대로 내가 내 삶의 주인 되기를 이제는 내려놓고 내 삶의 주인이 예수 그리스도이심을 고백하는 거예요. 이루시는 자가 내가 아니다라는 고백, 내 안에 시작과 마지막이 되시는 하나님이 내 삶의 주인이심을 우리가 고백하는 거예요. 내 삶의 주인이 주님이십니다 라는 그 고백은 무엇이냐면요, 여러분 이제부터 우리의 관심이 어디로 바뀌는 거예요? 내가 원하는 것에 묶여있는 삶이 아니라 내 삶의 주인 되시는 주님이 과연 나를 향해 무엇을 원하시고 나에게 어떠한 부르심을 주셨는가를 우리가 고민하고 그 앞에 나가서 무릎 꿇고 순종하며 나아가는 삶이에요. 여러분 지난 한 주간 어떻게 좀 쉼의 시간을 가지셨습니까? 이 자리가 많이 그리우셨죠? 네, 기도의 자리가 그리우셨고 예배의 자리가 그리우셨죠? 여러분 오늘부터, 오늘을 카운트해서요
사순절이 시작되는 제 수요일까지가 딱 39일입니다. 그리고 제 수요일부터 부활절까지 주일을 그때는 빼고 우리가 사순절을 시작을 하죠. 사실은 어제 새벽에 우리가 예배를 같이 드리면 어떨까라는 생각을 했는데요. 여러분, 우리 자녀들과 우리 성도님들이 함께 모여서 주일 예배로 이 한 1년을 시작하는 것도 의미가 있을 것 같고, 그러면서 이런 생각이 들었어요. 여러분, 1년이 365일이라고 계산을 하고 37일 365일이라고 계산을 하면 그 365일의 11조라고 할 수 있는 10%가 36.5일이잖아요. 37일. 이런 생각이 들었어요. 여러분, 오늘부터 시작하는 이 예배와 기도와 주님 앞에 나아가기를 소원하는, 그리고 말씀을 향해 나아가는 우리 안에 여러분 이런 마음이 있었으면 좋겠어요. 사순절이 시작하는 그 앞까지, 지금부터 사순절이 시작되는 제 수요일까지 그 39일을 올 한 해의 11조라고 한번 생각을 해보셨으면 좋겠어요. 여러분, 예배의 자리에, 그리고 말씀의 자리에, 그리고 기도의 자리에, 그리고 우리가 여러 모습으로 함께 모이는, 그것이 목장 모임이 됐건, 기도 모임이 됐건, 전도팀의 모임이 됐건, 사역팀의 모임이 됐건, 우리가 하나님 앞에 드릴 수 있는 그러한 시간들, 우리가 정말 새벽 예배도 때로는 우리가 분주하고 바쁘고 우리의 자녀들 때문에 그 시간이 어쩔 수 없이 가정에서 드릴 수밖에 없는 시간이 될 수도 있지만, 여러분, 사순절을 시작하기 전까지 하나님 2018년의 11조의 시간을 내가 하나님 앞에 드리기를 소원합니다. 왜요? 하나님이 내 삶의 주인이시고, 하나님이 내 삶의 시작이고 마지막이시고, 지금도 내 안에 시작하시는 그 선한 일을 하나님께서 주관하시고 계신다면요, 여러분, 그분의 마음과 그분의 계획하심과 그분의 인도하심은 다른 곳에서 우리가 발견할 수 있는 것이 아니라 그분 앞에서 발견할 수 있어요. 우리가 기도하며 무릎 꿇고 그분의 음성에 귀 기울일 때, 우리가 믿음의 마음으로 말씀을 열고 우리가 말씀 한 단어 한 단어를 정말 묵상하며 그 말씀이 내게 지금 무엇을, 어떠한 영적인 깨달음을 주시고 계시는가를 우리가 다시 한번 기대하는 마음으로 주님 앞에 나아갈 때, 우리가 함께 예배하며요, 여러분, 가정에서 자녀들과 함께 그 아이의 머리에 손을 얹고 기도하는 부모님의 기도를 통해서, 그리고 기도하는 부모님의 그러한 기도 가운데 하나님께서, 우리의 삶의 주인 되시는 하나님께서 우리로 하여금 정말 우리가 바라봐야 되는 그 표대가 무엇인가를 다시 한번 보게 하실 줄 믿습니다. 기도하는 그 자리에서, 예배하는 그 자리에서, 말씀을 묵상하고 우리가 섬기며 주님 앞에 나아가는 그 자리에서 우리의 기업을 살리실 하나님의 음성을, 우리의 가정을 회복시키실, 우리의 관계를 회복시키실, 내 안에 메말라 있는 내 마음을 다시 한번 은혜의 담비로 적셔주실 하나님의 은혜를 그 자리에서 우리가 경험하고 회복하게 될 줄 믿습니다. 예. 올 한 해의 11조를 드리시는 마음으로요, 여러분, 시간이 되고 우리가 편안하고 모든 것이 안정적이어서가 아니라, 여러분, 그러한 하나님의 자리에 나아가기 위해서 우리의 삶의 또 다른 부분을 정말 우리가 기쁨으로 내려놓고 포기할 수 있는 그러한 마음, 그러한 하나님의 음성에 너무너무 목마르고 그 음성이 너무너무 갈급해서 내가 다른 것을 잘라내고 내가 하나님 앞에 나아가는 그 시간, 여러분, 다시 한번 그 시간이 우리 삶 가운데서 회복되어지는 은혜가 있으시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 두 번째는 뭘 기억하셔야 되냐면요, 여러분, 표대에 대한 올바른 이해가 우리 안에 있어야 돼요. 오늘 읽지는 않았지만요, 우리가 빌립보서에서 정말 잘하는 말씀 3장 12절 13절 14절 말씀 제가 한번 읽어드리겠습니다. 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바 된 그것을 잡으려고 달려가노라. 여러분, 우리의 표대는 무엇입니까? 여러분, 우리의 표대는요, our goal is not something that I want to hold on to. The scripture makes it very, very clear that our goal, 우리의 표대는요, 예수께 잡힌 바 된 그것을 향해 우리는 나아가는 삶을 살아야 되는 거예요.
주님께서 붙잡고 계시는 것, 내가 알고 있는, 내가 원하는 표대가 아니라 지금 나를, 그리고 우리의 가정을, 우리의 기업을, 우리의 교회를 위해서 예수님께서 붙잡고 계신 표대가 무엇입니까? 여기서 시작이 돼야 돼요. 나를 위해서, 나의 만족을 위해서 달려가는 것이 아니라 13절에 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한 일, 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고, 예수께 잡힌 바 된 그것을 잡으려고 14절 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 그 부름의 상을 위하여 달려가노라. It is my prayer that all of our Sunday school students, our youth group students, I don't know if you have New Year's resolution or not. I don't know if you have personal goals or desires of this year or not. Maybe you have started already, whatever that might be. But that you will pause once again to really consider what Christ is holding on for us so that we can make that as our goal and our desire. 내가 원하는 그것을 향해 달려가는 인생이 아니라요, 내가 경험하고 싶고 내가 가지고 싶은, 내가 누리고 싶은 그것을 향해 달려가는 그러한 인생이 아니라 예수님께서 지금 무엇을 붙잡고 계신지, 무엇이 내 삶의 표대가 되어야 되는지 다시 한번 기도하며 고민하시며 그 표대를 향해 함께 나아갈 수 있는 여러분 그러한 삶이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 지난주에요, 그런 뉴스, 아니 지난주가 아니라 지난주에 이런 걸 봤습니다. 메가 밀리언이라는 로또죠. 그것과 파워볼이라는 로또가 하나는 450 million 달러였고요. 파워볼은 570 million 달러. 혹시 해보신 분 여기 계실지 모르겠는데요. 네, 엄청난 숫자잖아요. 한국 돈으로 환산을 하면 4,790억 원이래요. 전 옛날에 주택복권에서 1억 원, 한국에서 1억 원 당첨합니다 그랬을 때 그 1억 원이 엄청난 걸로 생각을 했는데 4,790억 원. 또 다른 하나는 6,068억 원이래요. 저는 이기지도 않을 거면서 이런 거 이기면 어떻게 써야 되나 이런 걱정도 한번 해봤는데요. 근데 어제와 어제 그제 이틀 사이에 그 두 개를 두 사람이 이겼대요. 하루아침에. 정말 세상 사람들이 말하는 인생 한 방으로 완전히 뒤바뀐 거죠. 대박 난 거죠. 근데 여러분, 우리가 다 아는 것처럼요, 그런 복권 이기고 어떻게 해피엔딩이라는 스토리를 저는 지금까지 못 들어봤습니다. 좋았겠죠. 신났겠죠. 그 돈을 어떻게 써야 될지. 근데 또 여기 계시면서 혹시 지금 마음속으로 그런 걱정 나 한번 해봤으면 좋겠습니다, 이런 마음은 안 드시겠지만, 근데 그거 가지고 인간관계 깨지고 그것 때문에 술, 마약 이런데 인생 완전히 망가뜨려지는 소식들은 들려도요, 그것 때문에 뭔가 그 사람이 그 돈 가지고 엄청난 위대한 일을 했습니다, 이런 얘기는 한 번도 들어보지 못했어요. 야구 얘기로 설교를 시작했습니다. 여러분, 야구에서 가장 짜릿한 순간이 어느 순간이냐고 물어봤는데 그 대답 중에 대부분이 역전 홈런이 나왔을 때가 짜릿하대요. 다 진 것 같았는데 그 한 방에 경기가 뒤집어지는 거예요. 짜릿하죠. 근데 여러분 기억하십시오. 홈런은요, 그 순간의 짜릿함은 있어요. 다 진 것 같은 경기를 한번 해볼만 한데 라고 느끼게 하는, 다 이긴 경기에 쐐기를 박는다고 하죠. 더 이상 그 팀이 쫓아오지 못하도록. 그런데 끝까지 그 경기는 끝이 나야 돼요. 그 경기만 끝나야 되는 게 아니라 162경기가 끝이 나야지 시즌이 끝나는 거예요. 여러분 기도하겠습니다. 여러분들 삶 가운데 이번 1년 동안 그런 짜릿한 은혜의 순간들이 많이 있으시기를 바랍니다. 기도하는 기도가 응답되시는 놀라운 은혜 놓치지 않으시기를 바랍니다. 여러분들이 계획하시고 준비하시는 일들 가운데 부어주시는 축복이 있으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 그런데 그것만 바라지 마세요.
롱런의 삶을 사셔야 돼요. 표대를 향해 가셔야 돼요. 그걸 통해서 그래 하나님이 살아계시지 하고 또다시 표대를 보셔야 돼요. 그것 때문에 그래 하나님이 지금도 나와 함께 하시지 하고 넘어졌던 우리의 신앙이 일어나서 못 보던 표대를 바라보실 수 있어야 돼요. 홈런에만 머물러 있으면 안 됩니다. 롱런의 관점을 가지시고 그리스도 예수의 그날까지 이제는 내 안에 선한 일을 시작하신 주님께서 신실하심으로 지금도 나와 함께 계심을 기억하시고 주님의 은혜와 신실하심으로 그 끝날까지 함께 하시기를 간절히 사모하는 마음으로 올 한 해 정말 하나님께서 우리에게 허락하여 주신, 우리의 가정에게 허락하여 주신, 우리 교회와 우리의 기업에게 허락하여 주신 그 표대를 향해 나아가시는 우리 커버넌트 교회 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다.